آج ہماری ڈیسٹینیشن پاناما شہر ہے۔ اس شہر کی بنیاد 15 اگست 1519 کو پیڈرو ایریاس ڈی ایویلا نے رکھی تھی، جسے پیڈراریس ڈی ویلا بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے قیام کے چند سالوں کے اندر یہ شہر پیرو کی تلاش اور فتح کے لیے ایک نقطۂ آغاز بن گیا اور سونے اور چاندی کے لیے اس کے راستے واپس اسپین کی طرف جانے کا ایک ٹرانزٹ پوائنٹ بن گیا۔ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔ پاناما شہر پاناما کا سب سے بڑا شہر اور دارالحکومت بھی ہے۔ 2022 میں اس شہر کی آبادی 19,38,000 افراد پر مشتمل ہے۔ اس شہر کی سب سے بلند عمارت JW مریاٹ پاناما ہے، جو کہ 284.4 میٹر 933 فٹ بلند اور 70 منزلوں پر مشتمل ہے۔ یہاں خواتین 54.4% اور مرد حضرات 45.6% ہیں۔ اس شہر میں عیسائی مذہب کے ماننے والے لوگوں کی اکثریت ہے۔ اس شہر میں شرح خواندگی 95.74% ہے۔ پاناما شہر کا رقبہ 275 مربع کلومیٹر اور میٹرو ایریا 2560 مربع کلومیٹر ہے۔ یہاں کی برآمدات میں پھل، مچھلی، لوہا، اسٹیل اور لکڑی شامل ہے۔ درآمدات میں گارمنٹس، المونیم کے پائپ اور فرنیچر شامل ہے۔ پاناما شہر کا GDP 68,536 بلین $، ہے اور اس شہر کا پر کیپٹل 28,837 $، ہے۔ پاناما شہر میں گرمیوں کا سیزن 4.25 مہینے تک رہتا ہے۔ 21 مئی سے 30 ستمبر تک اوسط یومیہ درجہ حرارت 84 فارنہائٹ سے زیادہ ہوتا ہے۔ پاناما سٹی کا سال کا گرم ترین مہینہ جولائی کا ہے، جس میں اوسطاً 89 فارنہائٹ کم از کم 77 فارنہائٹ ہے۔ اس شہر کا گرم ترین دن 15 جولائی 1932 کے دن 103 فارنہائٹ 39.4 سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا تھا۔ سردیوں کا سیزن تقریباً 3 مہینے تک رہتا ہے۔ 4 دسمبر سے 1 مارچ تک اوسط یومیہ درجہ حرارت 68 فارنہائٹ سے کم ہوتا ہے۔ پاناما شہر میں سب سے ٹھنڈا مہینہ جنوری کا ہے، جس کا اوسط کم 48 فارنہائٹ اور زیادہ سے زیادہ 63 فارنہائٹ ہے۔ پاناما شہر فلوریڈا اب تک کا سب سے کم درجہ حرارت 6 سینٹی گریڈ 42.8 فارنہائٹ تک پہنچ گیا تھا، جو کہ 21 جنوری 1985 کا دن تھا۔ برسات کا سیزن عام طور پر اپریل سے دسمبر کے وسط تک رہتا ہے۔ اس موسم کے دوران دوپہر یا شام کے اوائل میں بارش کا آنا عام ہے، جس سے صبح اور رات صاف رہتی ہے۔ پاناما سٹی میں پورے سال کے دوران 131 دن تک بارش ہوتی ہے، جو کہ 1907 ملی میٹر 75 انچ تک بارش ہوتی ہے۔ پاناما پورٹ پاناما شہر کی ایک بڑی بندرگاہ ہے۔ اس بندرگاہ میں داخل ہونے کے لیے ریکارڈ کیے گئے جہازوں کی زیادہ سے زیادہ لمبائی 244 میٹر ہے۔ ڈرافٹ زیادہ سے زیادہ 3.1 میٹر ہے۔ ڈیڈ ویٹ زیادہ سے زیادہ 133 ٹی ہے۔ پچھلی دہائیوں سے مینزینیلو 140,000 سے زیادہ رو گاڑیوں کو باقاعدگی سے سنبھال رہا ہے۔ اس کے علاوہ ان ٹرمینلز کے اندر بھی 1.9 سے 2.1 ملین ٹیوب ہینڈلنگ ہوتی ہے۔ ان کی صلاحیت کی درجہ بندی 3.5 ملین ٹیوز تک جاتی ہے، جو انہیں خطے کی سب سے بڑی بندرگاہوں میں شامل کراتی ہے۔ 2 کرینیں 13 کنٹینر تک پانامیکس رسائی رکھتی ہے۔ یہ جوڑے 17 گینٹریز کے مجموعے کے ساتھ جہاز کے ساحل کے آپریشن کے لیے ہے۔
टर्मिनल पर दस्तयाब 8 बर्तों पर मुख्तलिफ कार्गो ऑपरेशन होते हैं, ताहम इनके अंदर 2 वक्फशुदा बर्तें सिर्फ रो ऑपरेशन के लिए हैं। 6 कंटेनर बर्तों पर साथ वाले ड्राफ्ट की तरतीब 12 से 14.5 मीटर के दरमियान होती है। इसमें कंटेनर ऑपरेशंस के लिए 1240 मीटर तक की एक बर्थ शामिल है। रो बर्तें निस्बतन कॉम्पैक्ट हैं, बिलतरतीब 230 और 300 मीटर की है। ये जज़ायर तकरीबन 500 साल पहले आबाद हुए थे, जब कूना कबीले ने पड़ोसी जजीरों के साथ तिजारत को आसान बनाने के लिए टीरेन गेप से हिजरत की थी। कूना कबीला कुछ अरसा इस खत्ते में रहे और इन्होंने इस खत्ते को अपना लिया। सकाफत, ज़र्रात के तरीकों से लेकर इनके पहनने के लिबास तक ये सरजमीन सरासर साबित हुई। इस जज़ायर के बारे में कुछ दिलचस्प हक़ाइक़ हैं। 1903 में जब पानामा एक आज़ाद मुल्क बना तो पानामा ने सान ब्लास जज़ायर को अपने साथ ले जाने की दरख्वास्त की, लेकिन सान ब्लास के हुकाम ने इनकार कर दिया। इसके साथ साथ किसी सयाह पर पाबंदी नहीं लगाई थी, ना साइंसदानों और बाहर के लोगों की मदद। तकरीबन 1940 की दहाई में कूना ने बिलाकर सरहदें खोलना शुरू की और पहला सयाह एक साइंसदान था। ज़्यादातर माहिरीन बशरियात, माहिरीन आसार कदीमा और दीगर किस्म के साइंसदान जजीरों की तरफ आते थे, लेकिन इन तमाम सालों के बाद भी कूना हुकूमत ने ज़मीन पर सख्त कंट्रोल रखा हुआ है और इस शानदार जजीरे के शहरियों पर बास की तरह नजर रखी हुई है। आप इन पर इल्जाम नहीं लगा सकते, आखिर ये जमीन पर जन्नत है। कास्को विहेहो पानामा सिटी की बुनियाद 1519 में पेड्रो एरियास डी वेला ने रखी थी। 150 साल तक पीरू से कश्तियों से भरे हुए सोने को कैरिबियन तक ले जाया जाता था और फिर स्पेन भेज दिया जाता था। 1671 में प्राइवेट कैप्टन हेनरी मॉर्गन के 1500 कज़ाकों ने इतनी ही तादाद में स्पेनिश सिपाहियों को शिकस्त दी। पानामा सिटी इनका था, लेकिन जब वो सोना लेकर भाग गए, स्पेनिश ने पहले से बमबारी वाले शहर को मॉर्गन पर छोड़ने के बजाय आग लगा दी। मॉर्गन के जाने के बाद शहर को कास्को विहेहो के मकाम पर दोबारा तामीर किया गया, जो कि एक काबिल दिफा मकाम है जिससे इर्द गिर्द दीवार से मजीद महफूज है। स्पेनिश में कास्को विहेहो इस दीवार से मुराद है, जिसका मतलब है पुराना शहर। जलकर तबाहशुदा शहर, जिसे पानामा वीजो कहते हैं, कभी दोबारा तामीर नहीं किया गया। आप अब भी तबाहशुदा किलों का दौरा कर सकते हैं, लेकिन कास्को विहेहो इसकी तंग गलियों, नौ आबादियाती फन तामीर, पुराने गिरजाघरों, चौकों और अजायब घरों के साथ शहर का जेवर है। बंदरगाह में दाखिल होने वाले जमीन का एक नुक्ते पर इस मकाम इसकी दिलकशी में मजीद इजाफा करता है। साहिल के साथ सायादार एस्पनाड से शहर की जदीद काई लाइन, एमाडोर, खासवे, पैनामा कैनाल के दाखिली रास्ते और आसपास की पहाड़ियों के शानदार नज़ारे हैं। 2003 में कास्को विहेहो को यूनेस्को का आलमी सकाफती विरसा करार दिया गया। सैकड़ों इमारतों में मुनफरिद तामीराती खुसूसियात हैं, जो स्पेनिश नौ आबादियाती, फ्रांसीसी जमहूरिया और नौ क्लासिक आर्ट और कैरेबियन की तरह मतनू अंदाज की नुमाइंदगी करती है। आज की वीडियो बस यहीं तक। नेक्स्ट डेस्टिनेशन तक इजाज़त दें और दोस्तों वीडियो को लाइक करना मत भूलें। शुक्रिया।